اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله وصدق الله العلی العظیم۔ اس تیسرے حلقے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے صفات سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ واضح ہے کہ اس مختصر سی عمر میں جائے کہ اس مختصر سے وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام کمال کی طرف اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، لہذا چونکہ عمر بھی کافی نہیں ہے اور وقت بھی بہرحال مختصر ہے، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف دو کمال کی طرف اس حلقے میں اشارہ کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ساری چیزوں کو درک کرنا ممکن نہ ہو تو اتنا بہرحال درک کر لینا چاہیے کہ جتنا ممکن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پہلی صفت جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، اور اس صفت کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس صفت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہمیں درس لینے کی بھی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ صفات تنہا بیان نہیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ صفات بیان کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ روایت ہے کافی کی ابن سنان سے، ابی حنیفہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ابو حنیفہ کا ایک لقب ہے سابق الحاج۔ سابق الحاج اسے کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں جو حج کے لیے سب سے آخر میں نکلتا تھا اور کم وقت میں وہ اپنے آپ کو حج میں خاص طور سے عرفے میں پہنچاتا تھا۔ واضح ہے کہ یہ ایسا اس زمانے میں اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور یہ کہیں کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ روایت میں اس صفت کی مذمت کی گئی ہے، اس لیے کہ چونکہ مقصود یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہاں تک کتنی جلدی پہنچا جائے، لہذا اب نماز میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، کھانے پینے میں بھی اطمینان نہیں ہوتا، راستے میں بھی اور جانور کو بھی جو ہے راحت نہیں دی جاتی ہے، لہذا اس صفت کی بہرحال مذمت کی گئی ہے۔ ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے داماد، اس لیے کہ ختنی تعبیر جو روایت کی ہے وہ ختنی کی ہے، ختنی یا بہنوئی کو کہتے ہیں یا داماد کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے داماد یا ہمارے بہنوئی میراث کے مسئلے میں کچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ فمر بنا المفضل، کہ ہماری طرف سے جناب مفضل کا گزر ہوا۔ جناب مفضل نے جب ہمارے بحث و مباحثوں کو دیکھا تو تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور انتظار کرتے رہے کہ شاید دونوں میں مصالحت ہو جائے، دونوں آپس میں معاملے کو ٹھیک کر لیں، اور فوقفا عندنا ساعہ، اور تھوڑی دیر ہمارے پاس کھڑے رہے، اور جب یعنی روایت کے ظہور سے ایسا لگتا ہے کہ شاید دونوں میں مصالحت نہیں ہو پائی،
तो जनाब मुफज्जल ने कहा कि मेरे घर तक आओ। हम दोनों जनाब मुफज्जल की खिदमत में हाज़िर हुए। जनाब मुफज्जल ने वो रकम के जिसके हवाले से हम दोनों आपस में बहस व मुबाहिसा कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उसी मकदार की एक थैली मेरे हवाले की। वाज़ेह है कि जिस मसले के लिए आपस में लड़ाई हो रही हो, जिस मसले के लिए आपस में झगड़ा हो रहा हो, अगर वही दस्तयाब हो जाए तो उसके बाद लड़ाई झगड़ा क्यों रहेगा। तो हम दोनों ने आपस में मुसालिहत भी कर ली और कह दिया कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। जनाब मुफज्जल ने इरशाद फरमाया कि ये रकम जो मैंने तुम्हारे हवाले किया है, ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा माल नहीं है, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माल है। मैंने कहा कि इमाम जाफ़र सादिक़ का माल है, फिर तुमने क्यों दिया। आप जनाब मुफज्जल ने फरमाया, कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर हमारे कौम के लोग आपस में लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, तो उनकी इस्लाह के लिए हमारा पैसा अगर लगता है तो हमारे पैसे को उनकी इस्लाह के लिए लगा दो। यानी ये पहली सिफत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि इमाम लोगों के दरमियान इस्लाह कायम करना चाहते हैं। दूसरी सिफत जो इमाम की है वो सिला अरहम, अपने रिश्तेदारों के साथ रहम दिली करो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। और रवायत है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को बुलाया और रकम की एक थैली उसके हवाले की, और हवाले करने के बाद ये इरशाद फरमाया कि इस थैली को बनी हाशिम के फ़ला इंसान को अता कर दो। और इमाम ने मुअय्यन किया कि बनी हाशिम के किस फ़र्द को ये थैली देनी है। और ये याद रहे कि उसको ये एहसास ना होने पाए कि ये रकम मेरी तरफ से है। यानी मतलब ये कि तुम जैसे भी हो उससे ये बताओ कि ये रकम गोया कि तुम्हारी तरफ से, या जैसे भी ज़िक्र करना चाहो, जैसे भी बताना चाहो, बस कहीं से इस बात का इजहार ना होने पाए कि ये रकम, ये थैली मैंने भेजी है। वो शख्स वो थैली लेके उस बनी हाशिम के उस फ़र्द के पास पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, वो शख्स बाहर निकला, बनी हाशिम के वो फ़र्द बाहर निकला और इन्होंने उसके हाथ में ये थैली दी। जैसे ही उन्होंने थैली को पकड़ा, अब ये दरमियान में जो वासिता हैं कि जो रकम लेके गए हैं, इनका ये कहना है कि थैली लेते ही उन्होंने मुझे दुआएं देना शुरू की। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुमने हमारा ख्याल रखा, तुमको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ अता करे। और जितनी दुआएं दे सकते थे उन्होंने दुआ दी। और दुआ देते हुए एक शिकवा भी किया कि एक तो तुम हो कि हमारी और तुम्हारी कोई रिश्तेदारी आपस में नहीं है, उसके बावजूद तो हमारा ख्याल रखते हो, तुमने हमारा ख्याल किया है। लेकिन एक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उनके पास माल भी है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे ही मैंने ये शिकवा सुना, मैंने कहा कि जिसकी शिकायत तुम कर रहे हो, इत्तेफाक से ये रकम उसी ने भेजी है। यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सिफ़त सिर्फ़ और सिर्फ सिफ़त नहीं है, सिफ़त के साथ साथ दर्स भी है। वो दर्स ये है कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, और अच्छा सलूक के साथ साथ जहाँ हम अच्छा सलूक करें उस अच्छे सलूक का इजहार न करें। अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी मदद की जाए तो हम उसकी मदद करें, लेकिन मदद के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उसे शर्मिंदगी का एहसास न होने पाए। हम और आप बारगाह खुदावंदी में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हमें अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।